నమస్తే వెల్కమ్ టు దిక్సూచి 20 ఏళ్ల విశ్వాసం విద్యలో స్థిరమైన విజయగాథ విద్యార్థుల కెరీర్ ని నిజమైన గమ్యానికి చేర్చే విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టడీస్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ శిక్షణ పొందిన విద్యార్థులు ఇప్పటివరకు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో స్థిరమైన ఉద్యోగాల్లో చేరారు 5-స్టార్ హోటల్స్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఏవియేషన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేట్ రంగాలలో వారు సేవలు అందిస్తున్నారు 100% క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ అభ్యాసం నుంచి ఉద్యోగం వరకు పూర్తి మార్గదర్శకం విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ సాగర్ నగర్ హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ మియాపూర్ శేర్లింగంపల్లి ప్రాంతాలలో విజయవంతమైన క్యాంపస్లు ప్రపంచ స్థాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అద్భుతమైన ఫ్యాకల్టీ ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్స్ ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఉచిత శాప్ ట్రైనింగ్ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ వంటి ప్రత్యేకతలతో విద్యార్థులకు మేము పూర్తి భవిష్యత్తు తయారు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ విజయం వెనుక ఉన్న దృక్పథాన్ని కోర్సుల ప్రత్యేకతను మనకు వివరించేందుకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ శాస్త్రి గారు మనతో ఉన్నారు వారితో మాట్లాడే ముందు విద్యాసంస్థకు సంబంధించి అంటే ప్రపంచ స్థాయి ఫెసిలిటీస్ ఒక స్పెషల్ ఏవి రూపంలో మనం చూద్దాం I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best.
The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, ఇది సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సెస్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మన ఫస్ట్ కాలర్ ఇవాళ రెహానా రెడీగా ఉన్నారు. రెహానా, గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఏ కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకున్నారు? శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్, మనతో పాటు స్టూడియోలో. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్, నా పేరు రెహానా, హైదరాబాద్ నుంచి సార్. నమస్తే రెహానా గారు. పాపకి బీటెక్ అయిపోయింది సార్, ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్తుంది. MBA లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఎలాగుంటుంది సార్? తప్పకుండా అండి, చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. కాకపోతే పాపకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు ఒకసారి కాలేజీకి తీసుకురండి. మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మనకి 3 లొకేషన్స్లో, షేర్లింగంపల్లిలో మన కాలేజ్ ఉంది, అలాగే మియాపూర్లో మన కాలేజ్ ఉంది, అలాగే ఆర్టీసీ క్రాస్ దగ్గర కూడా మన కాలేజ్ ఉందండి. ఈ 3 కాలేజీలో ఎక్కడైనా మీరు జాయిన్ చేయొచ్చు. ఏం లేదండి, MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజంనే ఇప్పుడు మనం MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద మార్చడం జరిగింది. యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎఫిలియేషన్స్ మార్చారనమాట. సో MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఈ MS ప్రోగ్రామ్ చేయడానికే చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, అంటే లైక్ పాపలాగా అమెరికా వెళ్తానికి, లేకపోతే కెనడా వెళ్ళి, లేకపోతే యూరోప్ వెళ్ళి చదువుకోవాలనుకుంటారు. అదే ప్రోగ్రామ్ని వాళ్ళ రోజున మనం హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలో ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ వెరీ లో కాస్ట్ అనమాట. ఓన్లీ 3 lakh rupees మాత్రమే ఈ టోటల్గా 2 yearsకి ఖర్చు అవుతుందండి. అది కూడా సేమ్ యాజ్ యూఎస్లో ఎలా అయితే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంటుందో, చదువుకుంటూ వర్క్ చేయటం, చదువుకుంటూ జాబ్ చేయడం ఎలా ఉంటుందో సేమ్ సిస్టమ్, సేమ్ అకాడమిక్స్ ఇక్కడ కూడా మన కాలేజ్లో ఉంటుందండి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా 100% పాప కాలేజ్కి వస్తుంది. రెగ్యులర్గా కాలేజ్కి వచ్చి అకాడమిక్స్ అంతా నేర్చుకుంటుంది, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటుంది, హాస్పిటాలిటీ వైపు ఉండాల్సిన సబ్జెక్ట్స్ అన్నింటిలో నాలెడ్జ్ వచ్చినాక సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్గా, అంటే మొత్తం టోటల్ ఇయర్ అంతా కూడా వీక్కి 4 days మంచి ఆర్గనైజేషన్లో, అంటే ఇటు 5-star హోటల్స్లో కానీ, లేకపోతే హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ, లేకపోతే మంచి రిసార్ట్స్లో కానీ తనని పెట్టి తనకి ట్రైనింగ్ చేపిస్తాం అనమాట. ఇట్స్ కాల్డ్ ఇంటర్న్షిప్. సో దాని త్రూగా స్టైఫండ్ కూడా తను సంపాదిస్తూ ఉంటుందండి. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ తనకి స్టైఫండ్ రూపంలో 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ వచ్చే ఏర్పాటు కూడా మనం చేయగలుగుతాం. సో ఇలాగా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక తనకి 100% ప్లేస్మెంట్, తను ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ, అంటే హోటల్స్లో చేయాలంటే హోటల్స్లో జాబ్స్ ఇప్పిస్తాం, ఎయిర్లైన్స్ అయితే ఎయిర్లైన్స్, క్రూజ్ లైన్స్ అయితే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్ అండి, అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్ అయితే ఎయిర్పోర్ట్స్, ఏవియేషన్ వైపు, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఇవాళ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి జాబ్స్ ఉన్నాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఎందుకు ఇంజనీరింగ్ చదివిన పిల్లలు కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మాస్టర్స్ అయిపోయినాక హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా చాలా పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలన్నింటిలో కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి పిల్లలకి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఇది ఇవాళ అంటే ఈ సీజన్లో వస్తుంది, ఈ ఇయర్ బాగుంది దీనికి హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ డౌన్ అవుద్దా అన్నది అసలు హోటల్ ఇండస్ట్రీలో అలాంటిది ఉండదు.
ఉండదండి. మీరు అంటే మనకి ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి చూస్తే ఎవ్రీ డే ఇట్స్ బీన్ ఇంప్రూవింగ్, టూరిజం ఈజ్ బీన్ ఇంప్రూవింగ్. అంటే టూరిజం ఇంప్రూవ్ అవుతుందంటే మనకి ఎలా తెలుస్తుందండి? ట్రావెల్ పెరుగుతుందా లేదా, అండ్ హోటల్స్ పెరుగుతున్నాయా లేదా, 5 స్టార్ హోటల్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయా లేదా, రెస్టారెంట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయా లేదా. ఇంతకుముందు అసలు కాఫీ డే, కేఎఫ్సి, మెక్డీ ఇలాంటి చైన్స్ అసలు మనకి ఇండియాలోనే ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడు అవి ఇతర దేశాల నుంచి మన ఇండియా వచ్చినాయి అనమాట. సో అలాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ట్రావెల్ అన్నది బాగా అభివృద్ధి చెందుతుందండి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక 2 decades ముందు చూస్తే హాలిడే కోసం అంటే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్ సింగపూర్ వెళ్ళారనో, దుబాయ్ వెళ్ళారనో మనం వింటాం, చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉండేది. అంటే ఊరికి ఒకళ్ళు వెళ్తాం అలా ఉండేది. ఇవాళ రోజున ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ నుంచి హాలిడేకి ఇవాళ రోజున ఒక ఫారిన్ కంట్రీకి వెళ్తున్నారండి. వీఆర్ సీయింగ్ దట్ అనమాట. సో హాలిడే పరంగా అవ్వచ్చు, బిజినెస్ పరంగా అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఏదో ఒక సందర్భంలో ఫారిన్ కంట్రీ వెళ్ళి రావటం అన్నది చాలా ఈజీ అయిపోయింది ప్రతి ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా. ఇట్స్ వాళ్ళు మధ్యతరగత లేకపోతే ఇంకోట అని ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ అన్నది కాదండి ఇక్కడ ముఖ్యం. ట్రావెల్ అన్నది చాలా బాగా పెరిగింది. సో ట్రావెల్ పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా హాస్పిటాలిటీ, టూరిజం రంగాలు పెరుగుతూనే ఉంటాయి. సో ఇది ఎప్పటికీ అభివృద్ధి చెందే ఇదే కాబట్టి మీకు హోటల్ రంగాన్ని మించిన రంగం ఈ ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చే రంగం ఈ రంగానికి మించి ఇంకే రంగం లేదని కూడా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ దివ్య గారు హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేశారు. దివ్య గారు గుడ్ ఈవినింగ్. ఏ కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అడగండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే దివ్య గారు. సార్ నాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. సో డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యాక అంటే డిప్లొమా కోర్స్ ఏమైనా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. ఓకే. డిప్లొమా కోర్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సార్, అంటే బేబీ సెటిల్ అవ్వడానికి? డెఫినెట్గా డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి దివ్య గారు. బట్ మీరు ఫ్రెష్గా అంటే మీరు ఇప్పుడే డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసి డిప్లొమా చేయటం కంటే కూడా నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే, వై డోంట్ యూ ఆప్ట్ ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అనమాట. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయటం మూలంగా ఏంటంటే మీకు ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ అంటే మీకు మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి డిప్లొమా కంటే వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. డిప్లొమా చేయడానికి క్వాలిఫికేషన్ 10th తర్వాత అయినా చేయొచ్చు, ఇంటర్ తర్వాత అయినా చేయొచ్చు, డిగ్రీ తర్వాత అయినా చేయొచ్చు. బట్ ఎంఎస్ చేయాలి అంటే మాత్రం డిగ్రీ తర్వాత, డిగ్రీ ఉన్నాళ్ళు మాత్రమే చేసే ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో అది 1 year డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్ చేసే బదులు మీరు 2 years ఎంఎస్ ప్రోగ్రామ్ చేయటం మూలంగా ఉండే అడ్వాంటేజ్ ఒకటి, సర్టిఫికేషన్ ఈజ్ మోర్ వాల్యుబుల్, మోర్ క్వాలిఫైడ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ మీరు డిప్లొమా చేసినా మీరు 1 year చదువుకుని 6 months ట్రైనింగ్ చేయాలి. అదే ఎంఎస్ చేస్తే కనుక 1 year కంప్లీట్గా చదువుకుంటారు, 1 year కంప్లీట్గా మీరు ట్రైనింగ్ ఇంటర్న్షిప్లో ఉంటారు. ఆ ఇంటర్న్షిప్లో ఉండటమంటే మీరు టోటల్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నట్టే. సో సెకండ్ ఇయర్ అన్నది మీకు డిప్లొమాలో కూడా ఒక 6 months ఎలా చేస్తున్నారో ఇక్కడ 1 year చేస్తారు. సో మీకు డబ్బుల పరంగా మీకు వేస్టేజ్ కానీ లేకపోతే టైం పరంగా మీకు వేస్టేజ్ కానీ ఏమి ఉండదు. యు ఆర్ లెర్నింగ్ మోర్, యు ఆర్ ట్రైనింగ్ మోర్, యు ఆర్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్ మోర్ అనమాట. సో ఒక 6 months ఎక్స్ట్రా చదువుతున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ గో ఫర్ ఎంఎస్. దిస్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి. బట్ అల్టిమేట్గా మీ డిసిషను, మీ పేరెంట్స్ డిసిషను. ఒక్కసారి కాలేజ్ని విజిట్ చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మా కౌన్సిలర్స్ కానీ మా హెడ్స్ కానీ క్లియర్ చేస్తారు. అండ్ యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ అబౌట్ ద కోర్సెస్ అండి. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ సురేష్ గారు రాజమండ్రి నుంచి కాల్ చేశారు. సురేష్ గారు నమస్తే. ఏ కోర్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అడగండి. ఓకే. నమస్తే సురేష్ గారు. నమస్తే సార్. చెప్పండి. సార్ యాక్చువల్గా అది బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. అది ఇప్పుడు ఎంఎస్సీ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. దానివల్ల మనకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఏం చెప్పగలరు సార్ కొంచెం? తప్పకుండా అండి. బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేసి ఇప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలి అనే ఒక ఆలోచన వస్తాం. నిజంగానే అది అభినందనీయం అండి. డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ మీరు బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఎందుకు చదువుకుంటారు అన్నది కూడా ఊరికే వెనక్కి 3 years బ్యాక్ మీరు డిగ్రీ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచిస్తే డెఫినెట్గా సాఫ్ట్వేర్లో మంచిగా ఉద్యోగాలు వస్తాయి, కంప్యూటర్ సైడ్ టెక్నాలజీ సైడ్ ఉద్యోగాలు వస్తాయి, ఫారెన్ వెళ్ళాలన్న ఆలోచన మీకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆలోచన చిన్న మార్పు ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయితే తొందరగా ఫారెన్ వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పి మీకు ఎవరో చెప్పడం మూలంగానో మీరు తెలుసుకుంటూ మూలంగానో మీరు కాల్ చేశారని నాకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీరు ఆలోచన పర్ఫెక్ట్గా చేశారు. డెఫినెట్గా 100% హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా చాలా అత్యధికంగా వస్తున్నాయండి. దాంట్లో డౌటే లేదు. ఎస్పెషలీ కోవిడ్ తర్వాత ప్రపంచవ్యాప్తంగా డోర్స్ చాలా బాగా ఓపెన్, బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, బ్రహ్మాండమైన శాలరీస్తో వస్తున్నాయి. కాకపోతే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, మీరు బీకామ్ కంప్యూటర్స్ నుంచి యు ఆర్ షిఫ్టింగ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ టు టోటల్ ఎంటైర్ హాస్పిటాలిటీ సైడ్ వస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు దాకా చదివిన చదువుకి ఇప్పుడు చదవాలనుకుంటుంది అసలు సంబంధమే లేదు. సో మీరు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎస్పెషలీ మీరు అటెండెన్స్ పరంగా. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకి అటెండెన్స్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే
థియరీ కంటే కూడా ప్రాక్టికల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టికల్స్ అనే దాంతోపాటు ఇంటర్న్షిప్స్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ప్రాక్టికల్స్ చేయడానికి, ఇంటర్న్షిప్ చేయడానికి మనకి కోసం ఎవరో చేయరండి, మనమే చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే పర్సనల్గా మనం కాలేజీకి అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అలాగే మనం హోటల్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే హెల్త్ రిసార్ట్స్కి కానీ వెళ్ళేటప్పుడు మనమంతకు మనమే వెళ్ళి అక్కడ ఇంటర్న్షిప్స్ చేయాలి. సో ఇన్ పర్సన్ అటెండెన్స్ అనేది, ఇన్ పర్సన్ ప్రెజెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అక్కడ కనుక మీరు కనుక డెఫినెట్గా చేయగలరు అనుకుంటే మీరు ఈ కోర్సుని తీసుకోండి, ఆప్ట్ చేసుకోండి. డెఫినెట్గా యూ విల్ సీ ద స్కై. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ గురించి శ్రీకాంత్ గారితో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పటివరకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ గురించి చెప్పారు, ఇందాక ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడారు. ఇవి ఎలా వస్తాయి అంటే మన ప్రత్యేకమైన శిక్షణ ఉంటుందా, లేదా వాటిని ఎలా ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా వస్తాయి మీ స్టూడెంట్స్? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ 2004లో స్థాపించినప్పుడే అండి మేము ఫస్ట్ మా ఏం ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ప్రతి స్టూడెంట్కి ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అన్నది మా ఫస్ట్ ఎయిమ్ అండి. ఆ ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అంటే ఊరికే మనం చదువు చెప్పేసేసేసి ఉద్యోగం ఇప్పించడం కాదండి. ఆ ఉద్యోగంలో సెటిల్ అవ్వాలి స్టూడెంట్, ఆ ఉద్యోగంలో పర్ఫామ్ చేయాలి. పర్ఫామ్ చేస్తేనే ఆ ఉద్యోగం నెక్స్ట్ 30 years 40 years అతను దాంట్లో రాణించగలుగుతాడు. మంచి స్కిల్స్ ప్రదర్శిస్తేనే మంచి ప్రమోషన్స్ రాగలుగుతాయి, మంచి ప్రమోషన్స్ వస్తేనే మంచి శాలరీ హైక్స్ వస్తాయి. సో రిటైర్ అయ్యే టైంకి బాగా సెటిల్ అయ్యి రిటైర్ అవుతాడనమాట. సో అలాంటి స్కిల్స్ అన్నీ మనం చెప్పాలి అంటే 3 years డిగ్రీ పీరియడ్లో ఇట్స్ అ వెరీ షార్ట్ టైం. అయినా కానీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ మోస్ట్ కేర్ అండి. అంటే స్టూడెంట్కి చాలా కేర్ తీసుకుని మనం చాలా డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఎప్పుడు ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ స్టూడెంట్ ఎక్కడున్నాడు, ఎలా ఉన్నాడు, స్టూడెంట్ ఎంతవరకు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకున్నాడు, ఇవన్నీ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ చూసుకుని ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే లేటర్ అనండి మీకు 2007 2008 వచ్చేపాటికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఓపెన్ అయినాయండి. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి తగ్గట్టు, అంటే ఇప్పుడు యూరోపియన్ కంట్రీస్లో చాలా కంట్రీస్ టూరిజం కంట్రీస్ ఉన్నాయన్నమాట. చాలా ఎక్కువగా యూరోప్ వెళ్తూ ఉంటారు టూరిస్టులు. దానికి వెళ్ళేటప్పుడు స్టూడెంట్ని ఎలా తయారు చేయాలి, అక్కడ వర్క్ చేయాలంటే ఎలా తయారు చేయాలి, సో ఫ్రెంచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ నేర్పించాలి. సో ఫ్రెంచ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. అమెరికా లాంటి ప్రదేశాల్లో వర్క్ చేయాలి, ఆస్ట్రేలియా లాంటి ప్రదేశాల్లో వర్క్ చేయాలి, న్యూజిలాండ్ లాంటి ప్రదేశాల్లో వర్క్ చేయాలి. అంటే ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవాలి. సో ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీ అనేది బాగా పెరగాలి. సో ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ సపరేట్గా ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ పెట్టాం. అంటే సబ్జెక్ట్లో ఉన్నా ఇంగ్లీష్ ఉన్నా కానీ బట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోసం సపరేట్ క్లాసెస్ విల్ బి దేర్ అనమాట. అలాగే ఇండియాలో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ప్లేసెస్ అండి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు విపరీతంగా టూరిజం బాగా పెరిగిపోయింది ఇండియాలో కూడా. సో ఇండియాలో ఎక్కడ వర్క్ చేయాలన్నా కానీ హిందీ అన్నది చాలా మస్ట్ అనమాట. సో తెలుగు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి చాలా వరకు హిందీ అన్నది మాట్లాడటం చాలా రాదు. అందుకని చెప్పి హిందీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేసాం. సో ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్ని మనం ఆ మార్కెట్కి తగ్గట్టు దాని మౌల్డ్ చేసుకుంటూ మార్కెట్కి కావాల్సినట్టు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూ స్టూడెంట్ని తీసుకెళ్తాం మూలంగా మనకి ప్లేస్మెంట్స్ అన్నది చాలా ఈజీ అవటమే కాదండి, స్టూడెంట్స్ అక్కడ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకుని బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ అనమాట. ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి అన్నది తెలుసుకుని స్టూడెంట్ని ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు తయారు చేస్తామండి. అలాగే ఇందాక ఒక కాలర్ ఒక గర్ల్ స్టూడెంట్ చేశారు కదా, సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఈ అంటే గర్ల్ స్టూడెంట్స్ రాణించాలంటే వాళ్ళకి ఎట్లా అంటే చాలా వర్కింగ్ అవర్స్ కూడా చాలా టఫ్ ఉంటాయి, చాలా ఇట్లా అని అంటూ ఉంటారు కదా, ఎట్లా ఉంటుంది? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ప్రతి పేరెంట్కి ఎస్పెషలీ గర్ల్ పేరెంట్కి ఉండే డౌట్ అండి ఇది. ఆడపిల్లలకి ఒకటి సేఫా కాదా, సెక్యూర్డా కాదా, టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి, ప్రొఫైల్ ఉన్న ఉద్యోగాలు అంటే గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగాలా కాదా అని చెప్పి డౌట్స్ ఉంటాయండి. తల్లిదండ్రులకి నేను ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఒక్కటే ఆలోచించండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో పార్క్ అయ్యత్, ఐటీసీ కాకతీయ, తాజ్ కృష్ణ, ఐటీసీ కోహినూర్ ఈ హోటల్స్ ఎలా ఉంటాయో అలాంటి హోటల్స్లోనే మీ ఆడపిల్లలు వర్క్ చేస్తారు. అలాంటి ఆడపిల్లలు వర్క్ చేసే ప్లేసెస్ ఇలాంటి హోటల్స్ కట్టాలంటే 250 కోట్ల నుంచి 300 కోట్లు అవుతాయి. అదే పార్క్ హయత్, తాజ్ కృష్ణ ఇలాంటి హోటల్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీస్ ఆర్ బ్రాండ్స్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక్కొక్క బ్రాండ్ కింద 1000 నుంచి 2000 హోటల్స్ ఉంటాయి. సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ కంటే కూడా ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ఉండే హోటల్ ఇండస్ట్రీ అనమాట ఇది ఇండస్ట్రీ. అలాంటి వాళ్ళు అక్కడ వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి రెప్యుటేషన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే వరల్డ్ వైడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ నడిపేటప్పుడు సో వాళ్ళు తీసుకునే అన్ని జాగ్రత్తలు, వాళ్ళు తీసుకునే అంత సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ ఇంకా వేరే చాటు ఇంకెక్కడ ఉండవు. హోటల్స్లో చాలా అత్యధికంగా సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే విజిటర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు, గెస్ట్లు ఎక్కువ ఉంటారు. సో ఆల్మోస్ట్ 360 degreesలో వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు సీసీ కెమెరా మానిటరింగ్లో ఉంటారు. ఆడపిల్లలు ఎప్పుడు కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండే జాబ్స్ చేస్తారు. అలాగే గౌరవప్రదమైన ఉద్యోగాలు ఫ్రంట్ ఆఫీస్ మేనేజర్స్గా, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మేనేజర్స్గా ఇలాగా గౌరవప్రదమైన పొజిషన్స్లో ఉంటారండి. అది కాకుండా ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ జీతాలు కూడా, మగపిల్లలతో పోలిస్తే ఆడపిల్లలకి జీతాలు ఎక్కువ. ఎందుకంటే వీళ్ళే చాలా బాగా సూట్ అవుతారు. యాక్చువల్గా గెస్ట్ రిలేషన్స్
చేయాలి అంటే, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఆడపిల్లలే ఎక్కువ సూట్ అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి న్యాచురల్గా ఒక ఇన్బిల్ట్ క్వాలిటీ ఒకటి ఉంటుంది, ఏంటంటే పేషెన్స్, అంటే సహనం అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడూ నవ్వుతూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఎదుటి మనుషుల్ని నవ్వుతూ పలకరిస్తూ ఉంటారు. దీస్ క్వాలిటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ అండి. ఆ క్వాలిటీస్ ఆడపిల్లల్లో ఎక్కువ శాతం ఉంటుంది కాబట్టి అందుకని ఆడపిల్లల సక్సెస్ రేట్ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఒక్క హోటల్ ఇండస్ట్రీయే కాదండి, ఏవియేషన్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో కానీ, ఎయిర్లైన్స్ అంటే ఎమిరేట్స్ కానీ, బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ కానీ, ఇలాంటి ఎయిర్లైన్స్లో కానీ, అలాగే క్రూజ్ లైన్ షిప్స్లో కానీ, ఇలాగ అనేకమైన రంగాల్లో ఆడపిల్లలకి వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయండి. బికాస్ దే గెట్ ఆల్ రౌండ్ స్కిల్స్ అనమాట. లైక్ శ్రీకాంత్ గారు, మీ కాలేజ్లో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ ఉంది. సో అది చేసిన వాళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి? We have started this course for to relating of hospitality and because BSc food and nutrition కూడా ఫుడ్ కి సంబంధించింది, న్యూట్రిషన్ సంబంధించింది కాబట్టి హోటల్ ఇండస్ట్రీకి బాగా సూట్ అవుద్ది అని చెప్పి we have started this course. Fortunately what happened is hospitals అండి, corporate hospitals people are asking for food and nutrition students. Health centers అడుగుతున్నారు. అలాగే నమ్మశక్యంగా ఏంటంటే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. అలాగే పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, నెస్ట్లే, ప్యార్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి డైటిక్స్ మీద చాలా చాలా మంచి అవగాహన ఉంటుందండి. ఈ అవగాహన ఉండటం మూలంగానే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో కూడా వీళ్ళు వర్క్ చేయడానికి వీళ్ళకి స్కోప్ జరుగుతుంది. సో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కానీ, ఎంపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్ అండి. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, ఎంబీఏ బీబీఏ చేయడం ద్వారా వాళ్ళకి ఎట్లాంటి కెరీర్ ఉంటుంది, అలాగే ఇందులో అడ్మిషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి మీ కాలేజ్లో? మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ స్మాల్ లాజిక్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఉండేది 3 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయండి. ఒకటి ఏంటంటే మార్కెటింగ్, రెండోది ఫైనాన్స్, మూడోది హెచ్ఆర్. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా ఏదైనా ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ చూపించండి, ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఉండదు. ఏ టు జెడ్ ఫ్రమ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ దగ్గర నుంచి, ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి కొన్ని వేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఉన్న కంపెనీ దాకా ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా ఉండాల్సిందే. అంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్, మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్. సో బీబీఏ చదివిన పిల్లలు, ఎంబీఏ చదివిన పిల్లలు కంపల్సరీగా ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకైనా సూటబుల్, దే ఆర్ వర్త్ ఇనఫ్ టు గెట్ ఇన్ టు ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదవడం మూలంగా ఏంటంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 5 సెమిస్టర్స్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్కి నాకు టీసీఎస్లో నాకు జాబ్ కావాలని ఉంది అంటే ఆ టీఎస్సీఎస్లోనే మనం అతనికి ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పిస్తాం. సో 5 సెమిస్టర్స్ 2 into 5 10 months అక్కడ వర్క్ చేయడం మూలంగా, ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 2 months వర్క్ చేయడం మూలంగా టీసీఎస్లో అక్కడ వాళ్ళకి బాగా అలవాటు అవుతాడు, ఈ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకుంటాడు, ఆ కంపెనీకి తగ్గట్టు తయారవుతాడు. కాబట్టి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ సర్టిఫికేట్తో పాటు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చేసే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయండి. అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అలాగే సెటిల్ అయిపోతారు. ఎంబీఏ బీబీఏ పిల్లలు అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆల్ ద కోర్సెస్ చదివే పిల్లలు కూడా అలాగే సెటిల్ అయిపోతారు. ద బెస్ట్ థింగ్ ఇన్ బీబీఏ ఏంటంటే ఇవాళ రోజున బీబీఏ కరెక్ట్గా చదివి కరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటే కనుక అసలు ఖాళీగా ఉండే పరిస్థితి అసలు ఏ పిల్లోడికి ఏ ఆడపిల్లకి ఉండదండి. 100% జాబ్ అన్నది కాలేజ్ వైపు నుంచి మేమే అష్యూర్ చేస్తాం. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు దే హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ అటెండెన్స్ అండి. 85% అటెండెన్స్ క్లాస్కి కనుక మెయింటైన్ చేశారంటే మాత్రం డెఫినెట్గా దే విల్ బీ ఇన్ వెరీ హై స్కేల్ దీంట్లో ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, వీటన్నిటి గురించి చెప్పారు. ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి, వాటిలో కెరీర్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా డీటెయిల్గా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాళ దిక్సూచి. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ABN.